함께 나눌 말씀의 제목은 홍해를 육지같이 12번째 시간입니다. 소제목으로는 전투하는 교회인 광야교회라는 제목으로 하나님 말씀 함께 상고하시겠습니다. Today's preaching title is Crossing the Red Sea as Dry Land 12th Time. And minor title is The Church in the Wilderness is a Fighting Church, or we can say the Militant Church. The Militant Church is quite old name. It's from early church history. 이 전투하는 교회라는 이 말은 상당히 오래된 이 교회의 특징을 나타내는 명칭입니다. 두 가지죠. 하나는 승리한 교회, 그렇죠? The triumphant church. The other one is the militant church. 첫 번째는 승리한 교회, 두 번째는 전투하는 교회, 그렇죠? 예. 근데 어쨌든 이 광야 교회는 전투하는 교회다. The church in the wilderness is a fighting church. Is the militant church. 그래서 우리가 지난주가 아니죠. 우리 지난 금요 기도회 때 나눴던 말씀 일부를 잠깐 좀 살펴보겠습니다. 광야 교회의 영적 상태의 시작과 특징에 관해서 좀 생각해 보고자 합니다. So I'd like to think about the beginning and special figure of the spiritual status of the church in the wilderness. How did they start? How did they begin? A church that has passed through baptism. 세례를 통과한 교회가 바로 광야 교회입니다. 달리 말하면 이렇게 얘기했죠. 예수님과 연합을 시작한 교회라고 얘기할 수 있습니다. A church that has begun union with Jesus through the baptism. So without baptism, the spiritual baptism, there is no unity with Jesus, union with Jesus. So baptism does not signify an end, but it's a beginning. 그래서 여러분 세례는 연합은 끝이 아니고 뭐라고요? 시작한 겁니다. 그러니까 방향이 결정돼서 출발하기 시작하고 그리고 도착지에 걸맞도록 성장하기 시작하고 다시 말씀드립니다. 방향이 결정됐어요. 세례를 통하여. 그렇죠? 그래서 방향이 결정돼서 출발하기 시작합니다. 그리고 가면서 도착지에 걸맞도록 뭐 하냐면 성장하기 시작합니다. The direction has been set when we receive the baptism in the Holy Spirit. And the journey has begun. And it starts to grow to be fit for the destination. Yeah, when we on the journey to the final destination, we have to grow up on that journey. 그래서 성장이 시작된다는 것이죠. 세례 받으면 그래서 끝이 아닙니다. 그 세례식을 너무 성대하게 하면 안 돼요. 이제 세례 받았어. 그러면 안 돼. 세례를 시작으로 해야 됩니다. 성대하게 막 이렇게 우리가 세례식을 은혜스럽게 하는 거 좋아요. 막 눈물도 흘리고 그렇게 은혜 받으면 좋죠. 근데 그 끝이 아니. 이제 시작입니다. 예, 그렇습니다. 그다음에 이제 특징입니다. 특징. 이렇게 세례를 통해 영적인 상태가 시작된 교회의 특징, 성도의 특징이 뭐냐? 전투하는 교회입니다. 전투하는 성도, the special figure of the church in the wilderness, in spiritual way, that is a fighting church or the militant church in two senses, the twofold meanings. 전투하는 교회, 그렇죠? 싸우는 교회, 이중적 의미가 있다 말씀드렸습니다. 첫 번째는 뭐였습니까? 밖의 대적과 싸우는 교회입니다. A church that engages in the battle against external enemies. 교회 밖에 있는 적들과 싸우죠. 이스라엘 백성은 광야를 지나면서 수많은 대적들을 상대해야 됐습니다. The Israelites had to fight countless enemies as they passed through the wilderness. There is no other options. That is the only option. Facing the enemies. Again and again and again. And the other aspect of the fighting church or the militant church is a church that struggles against the inner self. The inner self. Against inner self.
안에 자아와 싸우는 교회입니다. 밖에 원수들과 싸우는 것뿐만 아니라 안에 내 내면의 자아와 싸우는 것이죠. 여러분, 이스라엘 백성은 광야를 지나면서 애굽에서 얻은 모든 습관을 뽑아내는 싸움을 싸워야 했습니다. 다시 말씀드립니다. 제가 말이 자꾸 빨라지네요. 왜 그러지? 뭔가 마음이 급한가? 이스라엘 백성은 광야를 지나면서 애굽에서 얻은 모든 습관을 뽑아내는 싸움을 싸워야 했습니다. The Israelites had to fight to uproot all the habits they had acquired in Egypt as they passed through the wilderness. That is the spiritual growth on the journey to the final destination of all Christians' life. 그렇습니다. So if a Christian doesn't really grow up in Christ, that Christian is not on the right path, not on the right journey. 그래서 어떤 성도가 자라나지 않는다. 그럼 그 사람은 길을 제대로 가고 있다, 안 가고 있다? 안 가, 엉뚱한 데 가 있다는 거예요. 엉뚱한 데 막 헤매고 있는 거예요. 엉뚱한 데 가서 헤매고 있으면서 자기가 잘하고 있는 줄 안다는 것이죠. 너 그거 잘못하고 있어? 얘기하면 기분 나빠해요. 목을 콱 졸라버리고 싶죠. 너를 위해서 한 말인데 기분 나빠한다 이겁니다. 제가 드린 말씀 있지 않습니까? 이 영어로 잘 안 되는데 이게 똥하고 된장하고 헷갈려요. 똥을 보면서 야, 이거 된장 참 잘 익었네 하고 열심히 퍼먹어요. 그럼 알아야 되잖아요. 그렇죠? 똥을 퍼먹으면 알아야 되잖아요. 근데 뭐라 그래요? 야, 우리 노건사님 잘 말하지. 야, 맛있다. 이게 왜 그럴까? 엉뚱한 데 가고 있어서 그래요. 엉뚱한 데. 그렇습니다. 저 여러분들은 엉뚱한 데 가는 것이 아니라 주님께서 옳은 길로 인도하고 계신 줄로 믿습니다. 너무 감사해요. 우리 사랑하는 성도 너무 감사해요. 여러분, 그래서 어떤 면에서는 밖의 대적과 싸우는 것보다 이 내면의 싸움이 더 어려운 싸움이에요. In some ways, this internal struggle was more difficult than fighting external enemies. Because when they fight with the enemy from outside, they never lost the battle. They never lost it. But every time when they had an inner struggle, every time they lost it. 여러분, 그래서요, 우리 출애굽기, 창세기, 출애굽기, 레위 가만히 보면요, 밖에서 다가오는 대적하고 싸울 때는 한 번도 진 적이 없어요. 그렇죠? 모세와 여호수아와 갈렙이 막 가가지고 싸움 막 지고 같은 싸움 다 이겨요. 그렇죠? 근데 문제는 뭐냐면 자기 내면의 싸움에서는 다 져. 한 번도 제대로 이긴 적이 없어요. 야, 우리가 믿음으로 모세를 바라보면서 모세를 통해 하나님 말씀하신 거 믿고 따라 한 번도 그런 적이 없어. 진짜 어떻게 그러지? 이상하단 말이에요. 막 칼을 들고 막 죽여버리겠다 이런 싸움은 막 이겨. 근데 내면의 싸움은 맨날 죠. 맨날. 좀 왜 그럴까? 그래서 여러분 있잖아요. 좀 이건 옆으로 새는데 그 싸움에서 진 사람들은 다 그냥 광야에서 죽어버렸어요. 아, 이게 무서운 사실입니다. It's quite terrible fact that the Israelite who lost the fight about the inner fight, they died on the desert and in the wilderness. They never enter the promised land. 다 죽었어요. 그렇습니다. 그거 관련해서 다음 기도회 때 보겠습니다. 다음 기도회 때 그 죽는 거에 대한 얘기 제가 같이 함께 좀 살펴보겠습니다. 어찌되었든 그렇습니다. 이게 이제 우리가 지난 시간에 잠깐 살펴봤던 내용입니다. 이제 제가 지난번에 말씀드렸던 것처럼 이 광야 교회는 전투하는 교회인데 보다도 자세하게 in details about the church in the wilderness as a fighting church. So I'm going to share about the more detailed information about this church. About the situation, about the reasons, about the purpose, why the church in the wilderness must be and cannot help but be a fighting or militant church. 광야교회는 전투하는 교회에 대한 것 좀 더 자세하게 살펴볼 텐데요. 뭐냐면 광야교회가 싸우는 교회, 전투하는 교회가 될 수밖에 없는 그리고 되어야 하는 상황과 이유와 목적에 관하여 보다 더 자세하게 좀 살펴보고자 합니다. 첫 번째, 왜 광야교회는 전투할 수밖에 없는가? 싸우는 교회가 될 수밖에 없는가? 역설적이게도 불기둥과 구름기둥의 인도 때문에 그렇습니다. Ironically, paradoxically, the guidance of the pillar of fire and the cloud.
Because of those two pillars, the church in the wilderness must be the church, the fighting church, the militant church. 그렇습니다. 역설적이게도 이 구름 기둥과 불 기둥 때문에 광야를 지나가는 교회는 싸우는 교회, 전투하는 교회가 될 수밖에 없다는 것이 이게 역설적이지 않습니까? 어떻게 그러지? 왜 그러지? 왜 그럴까요? 왜 그러냐면 하나님이 지시하신 방향으로만 인도해요. 무엇은? 불기둥과 구름기둥은. 그렇지 않습니까? 불기둥과 구름기둥은 이스라엘 백성을 하나님이 정하신 방향으로만 인도합니다. The pillar of fire and the pillar of cloud that led only in the direction commanded by God. No one can interrupt. No one can intervene. Or no one can change that direction. And why does fighting happen here? It is because the pillar of fire and the pillar of cloud did not respect even a little the direction that Israel wanted to go and the direction Israel decided or the direction Israel liked. So those two pillars never ever respect such opinion from Israelites. 왜 싸우냐? 왜 여기서 싸움이 발생할까요? 아니 구름기둥과 불기둥은 오직 하나님이 정하신 방향으로만 인도하는데 왜 싸움이 일어날까요? 왜 스트러글링이 일어날까요? 왜냐하면 이스라엘이 가고 싶고 이스라엘이 정하고 이스라엘이 좋아하는 방향은 조금도 존중을 안 해주는 거예요. No respect. No respect. 존중 안 해. 너 조용하고 있어. 라는 거예요. 그냥 너희들이 좋아하는 거, 너희들이 정한 거, 너희들이 원하는 거 관심 없으니까 조용히 따라오라는. 그러니까 뭐가 일어납니까? 찌그락빠그락. 네가 오르냐 내가 오르냐 싸움이 거기서 발생하게 되는 것이죠. 그렇습니다. 그로 인해 자기들이 원하는 대로, 자기들이 정한 대로, 자기들이 좋아하는 대로 못 가니까 뭐가 나오죠? 이스라엘 백성들이 너무 잘하는 거. 원망하고 불평하고 짜증해. 이것도 은사예요, 은사. 어찌 그럴까? 아니, 광야를 가도 여러분 그 뜨거운 장렬하는 태양이 장렬할 때 인간의 힘으로는 여러분 이 구름이라는 게 해가 중천에 떴을 때 이렇게 가까이 있을 수가 있습니까? 없어요. 그 구름은 다 수증기라서 다 휙 날아가 버린단 말이에요. 그렇죠? 근데 그 구름이 어떻게 그 신기하죠? 나 한번 보고 싶단 말이야. 아니 그 구름이 어마어마하게 큰 구름 기둥이 그냥 구름이 대강 이게 구름인지 안개인지 뭔지 모르 이게 아니고 아예 기둥 모양을 하고 있었다는 거 아니에요. 그렇죠? 그 구름이 계속 돌면서 이렇게 돌지 않았겠어요? 모르겠어요. 구름이 돌았다 이런 얘기는 없어요. 근데 이건 내 상상이야, 상상. 그 구름이 이렇게 확 돌지 않았을까 이렇게? 아무도 동의를 안 하시네. 그냥 구름이 그냥 아무 모양 없이 있진 않았을 거 아니에요. 그렇죠? 몰라요. 막 성경에 없는데 막 받아들이게 막. 어쨌든 그 구름이 흩어지지 않고 어떻게 거기를 이렇게 계속 있냐고. 그리고 이스라엘 백성이 딱 편하게 어떻게 딱 그렇게 그늘을 만들어 주냐고. 그러면 불만불평할 수 있을까요? 무서워서. 난 무서워서 못할 것 같거든요. 근데 그건 내 생각이야. 너가 이스라엘에서는 나도 했겠죠. 그죠? 네. 그런데 원망, 불평, 짜증. 그러니까 제가 은사라고 하는 게 이게 은사예요, 은사. 아니, 밤에는 그 불기도, 이제 호기심 많은 저나 제 남동생 같았으면 이제 호기심 많아가지고 불기둥에 손을 넣어봤을 거야. 우리 남동생, 걔는 우리 설교 안 보기 때문에 어렸을 때 불당해가지고 집을 홀랑 우리가 이제 비닐하우스 집이었잖아요. 그래가지고 그냥 홀랑 그냥 다 태워버려가지고 그냥 우리 어머니한테 돼지기 얻어맞고 그냥 아주 아우. 얘가 호기심 많아가지고 이게 불이 붙으면 어떻게 빨리 탈까? 거기 우리 집 사는데 나 같았어도 갔을 것 같아요. 이게 저 불에 손을 넣으면 손이 붙을까 안 붙을까 막 이런 거 어쩌겠지. 그런 거 생각하면 원망할 수 있었을까? 그렇지 않습니까? 하나님이 자신들과 함께하고 계신다는 정말 인류 역사에 전에도 없었고 더 이상 있지 않을 그 어마어마한 증거가 자기들 앞에 있잖아요. 그렇죠? 근데 어떻게 원망하고 짜증을 냈을까? 참 사람이라는 게 이상한 존재죠. 원망하고 불평하고 짜증냈다 이것입니다. 그게 속에서 솟아나오게 되니까 그러니까 그 불기둥과 구름기둥이 인도하는 방향이 싫다 이겁니다. 네.
그게 바로 영적인 싸움인 것이죠. Because of this, complaints, grumbling, and irritation rose up from within them. And because the pillar of fire and cloud never respect their opinion, and this itself is the spiritual battle. Yeah, it's a paradoxical, ironical fact of Israelites. 네, 그렇습니다. 여러분, 그리고 이스라엘의 원망과 불평과 짜증에 대한 하나님의 징계는 홍역과 연병과 불뱀과 지진이었습니다. God's response and God's discipline for Israel's complaints, grumbling, and irritation was missiles and plagues and fiery serpent and earthquakes. In the same way, the believer who is led by the pillar of fire and the pillar of cloud cannot do what they want or decide for themselves or follow what they like whenever they want. 그렇습니다. 여러분, 이와 같이 불기둥과 구름기둥의 인도를 받는 성도는 자기가 하고 싶은 거, 자기가 정한 거, 자기가 좋아하는 거, 자기가 원하는 거, 자기가 기대하는 것을 때때로 마음대로 할 수 있을 때가 있다 없다? 있어요. 그러면 감사하게 되시기를 축복합니다. 거기서 감사 안 하고 이제 이게 아마 전라도 사투리 같아요. 충청도 사투리인가? 주둥이가 대빨 나온다. 저희 아버지가 그런 말씀 많이 하셨어요. 주둥이가 대빨 나왔다. 저희 충청도 사투리인가요? 아닌가요? 맞죠? 예. 주둥이가 대빨 나온다는 거예요. 그 왜 대빨 왜 나오냐? 기분 나쁘다 이거죠. 주둥이가 대빨 나와서 거기에 빨래를 널어도 된다고 이제 충청도식 이제 이 농담을 하시죠. 그 충청도 분들 이렇게 돌려서 까기 잘해. 돌려서. 근데 저는 충청도에서 안 태어났는데 제가 그걸 되게 잘해요. 그래서 분명히 웃으면서 얘기하는데 집에 가 생각하면 한 방 먹인 거야. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 여러분 감사하게 되시길 축복합니다. 입이 이렇게 대빨 나오면 안 돼요. 그러니까 이런 거죠. 분명히 내가 내 삶을 하나님이 불기둥과 구름기둥으로 인도하신다는 걸 알아요. 근데 불만 불평이 나온다는 것이죠. 그러면 안 됩니다. 그러면 안 돼요. 여러분, 이때 순종하는 자는 싸움이 아닌 승리를 얻습니다. 그런데 불평과 원망과 짜증을 쏟아내는 자는 싸움으로 들어갑니다. 싸움으로 들어가게 돼요. At the time, the one who obeys gains victory instead of entering into battle. But the one who pours out, complaint, grumbling, and irritation ends up in a battle. In the middle of wilderness. 여러분, 이 광야를 지나가는 것 자체도 힘들어 죽겠는데 거기서 싸움이 일어난다는 것이죠. 여러분, 이 싸움은 안타깝지만 사실을 이야기해야 되겠죠. 귀신에게 속은 거예요. 그렇죠? 귀신에게 속은 거예요. 귀신에게 속아서 자기의 자아를 버리지 않은, 자기의 자아를 꺾지 않은 결과인 것입니다. And this battle is the result of being deceived by demons, evil spirits, and not denying or breaking their own self. And ultimately, it becomes a fight against God by allowing evil spirits, because they are always against God. 그렇습니다. 궁극적으로는 누구와 싸우게 됩니까? 하나님과 싸우게 되죠. 그렇습니다. 그러니까 불기둥과 구름기둥이 인도하는데 내가 원하는 방향으로 안 가. 그럼 불만 불평이 나와. 그럼 누구하고 싸우는 거예요? 그러니까 하나님과 싸운다는 것이죠. 귀신에게 속아서. 왜? 귀신들이 누구와 싸우니까? 하나님하고 싸우니까. 그러니까 귀신과 동맹을 맺는 겁니다. 진짜 골 때리는 상황이죠. 그렇습니다. 그래서 광야 교회는 역설적으로 불기둥과 구름기둥의 인도 때문에 그 속에 모든 더러운 내면의 것들이 다 이렇게 밖으로 올라오게 된다는 것이죠. 그래서 전투할 수밖에 없는 교회다. 싸울 수밖에 없는 교회다라는 것입니다. 그렇습니다. 그 다음에 이제 또 다른 측면입니다. 왜 광야 교회는 전투하는 교회가 될 수밖에 없는가? 이방 민족들 때문에 그렇습니다. 이방 민족, the battles with foreign nations. That is one of the main reason that the church in the wilderness should be the militant or fighting church. On the way to the promised land of Canaan, Israel met foreign nations. And there was not even one time when any of those foreign nations treated Israel kindly.
여러분, 그래서 약속의 땅인 가나안 땅으로 노정을 행하는 중에 이방족 속도를 만나게 되죠. 근데 제가 영어로 방금 말씀드린 것처럼 정말 단 한 번도 이스라엘 백성을 환영하는 인간들이 없었어요. 단 한 번도 없었어요. 여러분, 그래서 그 역사는 오래된 거예요. 지금도 뭐 팔레스티니안, 뭐 프로 팔레스타인이라는 뭐 such, 그렇죠. 그 개똥 같은 소리 하는 인간들 많잖아요. 근데 지금도 이스라엘 백성들하고 막 지금까지 싸워. 몇 천 년 된 거예요. 그렇죠? At least 5,000 years. 우리 한국하고 일본 싫어하는 건 뭐 애들 싸움이야. 거기는 지겹게 싸워. 응? 단 한 번도 이스라엘을 우호적으로 대한, 저는 뭐 이스라엘을 이렇게 우호적으로 얘기할 마음은 조금도 없습니다. 뭐 그 작자들은 지금 아직도 매를 들 얻어 쳐맞았어. 종말 때까지 가야 돼. 어쩔 수 없어. 어찌됐든 머리도 돌아와서 전부는 이스라엘 백성을 광야에서 진멸시키고자 상당한 규모의 병력을 이끌고 공격했습니다. All of them came with large armies to destroy the people of Israel in the wilderness. And Israel has only two options in dealing with those foreign nations. 여러분, 이렇게 이스라엘 백성이 이방 민족들을 대하는 방법은 둘 중에 하나를 택하는 거 말고는 없었어요. They must choose one of them. The one is to become like the foreign nations, which is compromising. And the other was to fight them with all their strength, even to death. 하나는 뭡니까? 이방 민족들하고 똑같아지는 거예요. 그러니까 우리가 열왕기 상하를 보게 되면, 역대 상하를 보게 되면 이방 민족들하고 똑같아지면 이방 민족들하고 싸웁니까? 안 싸웁니까? 안 싸워요. 물론 이제 제국에 와가지고 망가뜨리지만 그게 아무 문제 없죠. 똑같이 사니까. 또 다른 하나는 뭐냐? 죽기 살기로 그들과 싸우는 겁니다. 죽기 살기로 싸우는 것이죠. 여러분, 이와 같이 광야 교회로 살아가는 모든 성도는 원수와의 싸움을 누구도 피할 수 없습니다. In the same way, every believer who lives as a wilderness church cannot, we must remember this part, cannot avoid the fight with enemy. If you want to avoid the fight, you better go to heaven. That is the only option. 천당 가는 거 말고는 이 땅에서 영적 전쟁을 피할 방법은 없어요. 없어. 그런 거 있다고 말하는 목사 다 가짜입니다. 없어. 그런 거 없어. 여러분, 그래서 원수는 절대로 우리를 우호적으로 대하지 않는다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 다시 말씀드립니다. 원수는 절대로 우리를 우호적으로 친절하게 대하지 않는다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. We must not forget that the enemy never treats us kindly. 그러니까 한국에서도 이 대법원 멍청이들이 그냥 거기서 파기 자판했는데 지금 후회한다는 거 아니에요. 왜 그럴까? 그 사람들 나이브한 거예요. 지금 나라가 어떻게 되고 있는지 아무 관심 없는 겁니다. 여러분, 원수는요, 이방 민족들이 그리했던 것처럼 성도인 우리 각자를 멸망시키기 위해, 중요합니다. 우리 각자를 멸망시키기 위해 언제나 전력 투구를 다하고 있다는 사실을 기억해야 됩니다. Just like those foreign nations did, the enemy always puts all his strength into trying to destroy each of us, God's people. 너무너무 중요해요. 이런 상황이죠. 그러니까 하나님이 계시고 원수 사탄 마귀가 있고 중간에 사람이 있죠. 누가 지금 제일 속이 편해? 사람이 제일 속이 편해. 왜? 무지하니까. 하나님은 자기 아들을 십자가에 죽이시기까지 전심을 다하셨어요. 사탄도 지가 질 거 하면서 그냥 막 죽을 각오를 해. 근데 사람은 탱자. 너무 편해. 모르니까. 여러분, 우리가 이 밤에 기도할 때 이러한 하나님의 마음을 깨달아야 될 줄로 믿습니다. 동시에 우리를 무너뜨리기 위해 전력을 다하고 있는 마귀, 악한 귀신들의 역사 또한도 기도하시면서 발견하게 되시기를 축복합니다. 그러면 기도가 절로 나와요. 절로 나와. 진짜 그래요. 제가 저 스스로를 위해 기도할 뿐만 아니라 우리 교회를 위해 기도할 뿐만 아니라 우리 사랑하는 성도님들을 위해 기도할 때 어쩔 때는요, 기도하다가 한 사람 붙잡고 30분 40분 갈 때도 있어요. 모르시죠? 그 왜 그럴까? 기도하다 보면 이 마귀가 와가지고 또 이 발작을 떨려 그러는 거예요. 그러면 그거 붙잡고 계속 씨름하는 거예요. 그럼 시간 가는 줄 몰라. 그 다음 성도 기도해야 되는데 그 다음 성도 넘어가면 또 다시 돌아가 있어. 내 영이 성령과 더불어서 그 성도를 위해서 기도해 주는 거예요. 그렇습니다. 그러다 가끔 조언이 나오는 겁니다.
이렇게 하시는 게 좋습니다. 우리 성도님들은 대부분 다 순종을 잘해 주셔서 너무 감사하죠. 그렇습니다. 왜냐, 여러분, 원수는 잊어서는 안 됩니다. 원수는 전력을 다하고 있어요. 저 여러분들의 인생을 망가뜨리고 불행하게 만들고 저주받게 만들고 망쳐버리기 위해서 전력을 다하고 있습니다. 그렇습니다. 항상 우리는 잊어서는 안 되죠. 역시 예수 믿는 우리도 둘 중에 하나밖에 택하는 것밖에 없습니다. We who believe in Jesus, Christians also have only two options, and we should choose one of them. One is to compromise with the enemy and live like the people of this world. 이 세상 사람처럼 사는 거예요. 첫 번째 옵션. 야, 너무 힘드니까 이게 우리가 신앙생활 하다 보면 그런 성도님들 꽤 있습니다. 분명히 그때 나와서 기도하고 이렇게 하나님 앞에 결단해야 되는데 목사님 너무 힘들어서 못 하겠어요. 이게 뭐야? 진짜 사실을 못 보고 있는 거예요. 진짜 그 사람은 자기가 어떤 상황인지 몰라. 그리고 대충 자기를 타협해 줄 만한 상황으로 들어가서 너무 은혜스러워. 은혜 너무 많이 받아요. 또라이. 영적인 또라이. 그렇습니다. 이런 원수와 타협하는 것, 또 다른 하나는 죽기 살기로 싸우는 겁니다. And the other is to fight the enemy with all our strength, even to death. 죽기 살기로. 그래서 이 밤에 그렇게 기도하게 되시길 축복합니다. 원수가 떠나갈 때까지 모든 염려와 근심과 걱정과 짜증과 우울과 불만과 불평이 떠나갈 때까지 기도하는 거예요. 응답이 올 때까지, 마음의 평안이 찾아올 때까지. 그러니까 이런 거죠. 제가 참 어렸을 때 그런 기도 훈련을 받아서 너무 감사해요. 우리 부모님이 그렇게 기도하셨고 또 제 영적인 스승인 목사님들 다 그렇게 기도하시는 분들이었어요. 이 조용기 목사님 그 기가 막히게 말씀해 주셨는데 이런 거예요. 기도해요. 기도하다가 어느 한 문제, 걱정되는 문제가 있어. 염려되는 문제가 있어. 그럼 그 붙잡고 막 방언으로도 기도하고 막 해요. 그리고 딱 일어나서 갈 때 여전히 그 문제로 근심이 된다 그러면 다시 앉아서 기도하라는 거예요. 언제까지? 그게 사라질 때까지. 그러니까 그게 사라질 때까지 언제지도 모르고 그냥 싸우는 것이죠. 제가 이거를요 언제 경험해봤냐? 물론 이제 목회하면서도 그렇지만은 제가 고등학교 때 제가 몇 번 말씀드렸죠. 고등학교 때 제가 찬양 집회를 인도해야 돼요. 그때 우리 그 김건호 전사님하고 같이 했단 말이죠. 근데 이제 근데 고등학교 2학년이 200~300명 모이는 집회를 찬양 집회를 한다는 게 그게 쉬운 일이 아니잖아요. 그렇죠? 20~30명 모으기도 어려운데. 그래 막 타 고등학교도 가서 막 기독교 동아리하고 연계해가지고 하고 막 포스터 붙이고 시청 시내에다가 광고도 하고 뭐 주요 교회들에게 공문 발송도 하고 이거 했단 말이에요. 공부하라는 공부는 안 하고 미쳐가지고. 근데도 그 집회 날 아침까지도 너무 마음이 불안한 거예요. 사람들이 안 오면 어떡하지? 그 고등학생들이니까 막 이제 쪽팔리면 어떡하지? 이런저런 생각이. 그날 아침까지도 그랬어요. 그래서 그날 아침에 아주 막 씨름의 기도를 했습니다. 근데요, 그 기도가 이제 끝나고 이제 아침 식사하고 이제 학교 가야 되는 그쯤에 이루 말할 수 없는 평강이요. 이거는요, 인간의 말로 마치 뭐가 같냐면 거대한 풍선에 있는 대로 바람을 꽉 채워넣어가지고 살짝만 건드리면 터져버릴 것 같은 그런 평강, 안심, 확신이 오는 거예요. 그래가지고 제가 기도하고 교회 문 열고 나오면서 그 건호 전사한테 야 건우야 오늘 집회는 된다. 저도 모르게 입에서 그 말이 나오더라고요. 근데요 그게 됐어요. 그 예배당 장소 우리 장소 말고 다른 큰 교회 부속 예배실 빌렸는데 그 200석 꽉 차가 250명이 오고 또 막 이 다른 고등학생들 특별히 어떤 여고생 선배 누나들도 와서 다른 고등학교 근데 그 누나들 막 방언도 받고 막 그랬어요. 너무 감사했죠. 근데 힘들긴 힘들어요. 그거 다 하고 나니까 일주일 동안 진이 빠져가지고요. 막 혓바닥이 다 갈라지는 거야. 막 그랬어요. 근데 너무 감사한, 정말 어렸을 때 정말 감사한 기억이었어요. 우리 성도님들도 그렇게 하시기를 바랍니다. 적당히 포기하면 안 돼요. 이 정도 됐지. 이러면 안 돼. 끝까지 가야 돼. 이 한국의 기도의 맥이 이렇게 원래 내려왔어요. 한국 성도님들이 원래 이렇게 기도했어요. 될 때까지 막 죽을 때까지 막 쫙 기도 이게 원래 한국 성도님들의 기도적인데요. 요즘은 막 기도 대충 하고 가 이제. 그러지 말고 한번 생명을 걸어서 기도하게 되시길 축복합니다. 그럼 역사가 일어납니다. 역사가 일어나요.
그렇습니다. 별로 아멘 안 하시네. 막 나만 너무 막 이렇게 그런가? 예. 이러면 이제 마지막 주제입니다. 만나와 메추라기의 하나님이 The God of manna and quail. 여러분, 광야를 지나가는 이스라엘 백성에게 공급하신 하나님 우리는 기억해야 됩니다. God who provided for the Israelites as they passed through the wilderness. The provision of manna and quail came from the complaints and grumbling of Israelites. Amazingly. 여러분, 광야를 지나가는 이스라엘 백성에게 하나님 공급하십니다. 어떻게 공급하시죠? 만나와 메추라기 공급을 하시는데, 만나와 메추라기 공급하실 때, 야, 이스라엘 백성 너무 착하다, 너무 예쁘다 해가지고 아니고 뭐라고 합니까? 와, 우리가 애굽에서 먹던 고기를 못 먹습니다. 미친놈들 아닌가? 진짜 좀 또라이 아닌가 모르겠어요. 그죠? 근데 그렇게 했다 이것입니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성이 먹을 것을 아침과 저녁으로 끊임없이 하나님이 공급했습니다. Even so, God kept providing them food every morning and every evening without stopping. 만나와 메추라기. 그렇죠. 근데 우리가 이걸 직접 계산 안 해보잖아요. 근데 저는 직접 계산해봤어요. 챗 GPT와 함께. 네. 여러분, 지금 남자만 몇 명이죠? 60만 명이에요. 여성들과 어린아이들과 그리고 주변의 잡족들까지 하면 대략 한 200만 정도예요. 어마어마한 숫자죠. 그렇죠? 어마어마한 숫자입니다. 그러면 만나가 얼마나 공급돼야 됐을까요? 매일 아침 3,000톤. 와, 3,000톤. 그러니까 1톤 트럭이 3,000대가 매일 아침 와서 만나를 쏟고 가야 돼. 근데 이게 어디서 내려왔어요? 하늘에서. 매일 아침. 기가 막히지 않습니까, 여러분? 매일 아침 3,000톤이, 저녁에는 메추라기가 몇 톤 와야 되는 줄 아십니까? 300톤. 마리로 계산하면 200만 마리예요. 매일 저녁 200만 마리. In the morning, about 3,000 tons of manna had to be supplied. Every morning and every evening, about 300 tons of quail, about 2 million birds. Every evening. 여러분, 일주일에 한 번, 한 달에 한 번이 아닙니다. 매일 아침마다 만나가 3,000톤이 내려와요. 3,000톤. 어떻게 근데 여기서 불만불평을 얘기하지? 이해가 안 되네. 구름기둥과 불기둥도 놀라 죽겠는데, 예? 야, 불기둥만 봐도 우리가 정갈 잡아먹을게요. 이럴 때 않겠어요? 그런데 여러분, 밤에는요, 200만 마리. 와, 이것도 장관이겠죠. 어디서 왔을까? 몰라요. 하나님 알아서 하시겠지. 그건 하나님 소관이니까. 매일 밤 200만 마리가. 저 그래서 무슨 생각이냐면, 야, 이 200만 마리가 불기둥을 싹 치서 그대로 딱 익어서 내오겠다. 이런 생각했었거든요. 뭐 요리할 필요 없이. 예? 농담. 그렇지 않습니까? 그 숫자가 다 먹으려면 불을 피워야 되잖아요. 그렇죠? 불 피우다가 또 불이 나지 않았을까? 부주의한 인간들은 어찌됐든 매일 밤, 매일 저녁, 매일 아침 하나님 그렇게 공급하셨단 말이죠. 저 여러분들도 공급을 두려워할 필요가 있을까요? 없을까요? 없어요. 두려워하는 것 자체가 좀 신성모독이 영어로 뭐죠? 블레스펌이죠. 맞아요. 블레스펌이 신성모독이에요. 그렇잖아요. 이스라엘 백성한테 아침 저녁으로 3,000톤 이건 뭐 말이 됩니까? 1톤 트럭이 얼마나 큰데? 그 1톤 트럭 3,000대가 그냥 그렇습니다. 여러분, 그래서 우리는 하나님은 신실하신 하나님이심을 믿어야 될 줄로 믿습니다. We must believe that God is always ever faithful God. 그렇습니다. 믿어야 돼. 광야를 지나갈 때 믿게 되시기를 축복합니다. 우린 광야를 지나가고 있잖아요. 그러니까 이거 의심하면 안 돼. 그 200만 명한테 3,000톤, 200만 마리를 그냥 매일 쏟아부으신 하나님이 내 인생 하나 건사를 못 하시겠나? 믿게 되시기를 축복합니다. 그렇습니다. 여러분, 이와 같이 광야 교회로 살아가는 모든 성도에게 공급하시는 하나님, in the same way God provides for every believer who lives as the wilderness church, which is fighting church, which is the militant church. So the Israelites receive God's provision through complaint and grumbling, but let us receive God's provision through thanksgiving and contentment, the satisfaction. 이스라엘 백성은 원망과 불평으로 하나님의 공급을 받았어요. 그렇죠? 왜 하나님 공급하실 거 왜 그렇게 받냐고.
그렇지 않습니까? 받으면서도 찝찝해. 근데 우리는, 저 여러분들은, 우리 사랑하는 성도님들은 감사와 만족으로 하나님의 공급을 받게 되시기를 축복합니다. 네. 그렇습니다. 그래서 우리가 반드시 기억해야 될 것은 하나님의 공급은 넘칠 수 있습니다. 그렇지만 더 중요한 게 뭐냐? 부족하진 않다는 거예요. 부족할 수 없다는 겁니다. 항상 중요해. 기억해야 됩니다. 하나님의 공급은 넘칠 수 있어요. 그렇지만 부족할 수도 없다는 것을 기억해야 됩니다. What we must remember is this: God's provision may overflow, but it is never lacking. It is never lacking. Yeah, it could be. It may be overflown, but it is never lacking for God's people. 그렇습니다. 반드시 기억해야 될 사실인 줄로 믿습니다. 그래서 말씀을 맺도록 하겠습니다. 예, 금요 기도회는 좀 설교를 좀 짧게 하려고 그러는데 자꾸 길어지네요. 죄송합니다. 근데 별로 죄송하진 않아. 그렇습니다. 그래서 말씀을 맺겠습니다. 여러분, 홍해륙지같이 아마 다음 기도회가 홍해륙지같이 마지막 시간이 될 것 같은데요. 그때는 이제 이 광야를 지나가는 교회, 그리고 가나안으로 들어간 교회에 대한 말씀도 더 자세하게 볼 텐데요. 우리가 이 밤에 기도할 때, 제가 아까 찬양 마치고 기도하면서도 말씀드렸지만은 몰입하는 기도하게 되시기를 축복합니다. 몰입하는 기도, 정신을 바짝 차리고 내가 무엇을, 그래서 제가 주일날도 기도 제목 항상 드리잖아요. 그렇죠? 그거 하나 가지고 묵상하시면서 쭉 기도해 보세요. 기도가 깊어질 수밖에 없어요. 자세하게 기도하게 되시길 바랍니다. 더 자세하게 주여 성령님 가르쳐 주시옵시고 세밀한 부분까지. 근데 이거 제일 좋은 게 뭐냐면 방언의 은사 받는 게 참 좋아요. 이 방언의 은사가 신비한 게 뭐냐면요, 제가 아까 말씀드렸잖아요. 어느 한 성도님 제가 붙잡고 제가 기도할 때 한 사람 붙잡고 20분 30분 기도할 때가 있다고 그랬잖아요. 어떤 때는 40분까지도 가요. 어떤 경우는 1시간까지도 가요. 아니, 한 사람 가지고 왜 그럴까? 이게 방언의 기도가 참 신비한 게 뭐냐면요, 방언은 천국의 말이잖아요. 그러니까 수십, 수백, 수천, 수만 가지로 표현이 되겠죠, 당연히. 그러니까 한 문장을 내 머릿속에서 생각하고 있단 말이에요. 주여, 우리 누굽니까? 김서희가 예배 시간에 졸지 않게 해주시옵소서. 뭐 이렇게 기도한다고 쳐요. 왜 이런 표정을 줘. 그런데 그 한마디를 내 머릿속에서 그 한마디를 기도하는데 방언으로는 그게 수십, 수백, 수천 가지 방향으로 나와요. 그래서 내 머릿속에서는 이 한 주제를 가지고 기도하는데 방언은 계속 나와. 그러다 보면은 그 부분에 대한 아이디어가 옵니다. 또는 영감이 옵니다. 어떤 말씀이 떠오릅니다. 하나님의 뜻이 뭔지 감이 잡히기도 합니다. 어떻게? 그거 붙잡고 계속 기도할 때. 이게 저절로 절대 되는 게 아닙니다. 저도 저절로 된 게 아니에요. 막 씨름을 하는 거예요. 씨름을 해야지. 막 몸을 막 틀리면서 해보세요. 오늘따라 왜 저렇게 난리지? 그렇습니다. 그래서 그렇게 기도하시다가 정말 기도에 몰입하여서 악한 원수들을 다 걷어내고 성령의 인도하심을 따라 기도하는 밤 되시기를 축복합니다. 그리하여 전투하는 교회인 광야교회로서의 모습 아름답게 갖춰가게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다.